استفاده از طرح معاصر و عنصرهای زمانوی شهرسازی ساخته شده از بینای اساسی سه‌آشیانه با تخخانه، بیناهای علاوگی و ماشینسرای عبارت میباشد. در مجموع انشاءات دارای 12 حجره کاری، قسم نوبتداری، تالار ورزشی، بایگانی، کتابخانه و آشخانه میباشد. حجره ها مطابق به طلبات ساخته شده با تجهیزات زمانوی مجهز و در آنها برای فعالیت کارمندان جهت مقاومت با کروپسیا شرایط ضروری فراهم آورده شده است. در آشیانه سیوم انشاءات 3 منزل استقامتی 2 حجرگی برای کارمندان پیش بینی شده است. منزل های استقامتی با لوازمات ضروری روزگار مجهز گردانیده شده دارای شرایط مساعد برای استقامت می باشد. در تخخانه بنا تالاری برهوای ورزشی با تمام شرایط ضروری ساخته شده است که من بعد کارمندان می توانند با استفاده از همین امکانات زمانوی مشق و تمرین نمایند. در وقت‌های خالگی همه‌روزه کارمندان می توانند با مطالعه ادبیات حقوقی، صحوی و بدیعی مشغول شوند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده کارمندان شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت را در پاسخ به دستگیری و توجه پیوسته راهبری دولت جهت استفاده مفید از شرایط فراهم شده و اجرای سربلندانه عهده‌داری‌ها وظیفه‌دار نمود. برای کارمندان شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت باعث افتخار است که با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصاً اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30مین سالگرد روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینای نو و زمانوی دارای تمام تجهیزات‌های معاصر کاری مورد استفاده بری قرار داده شد. جواباً ما کارمندان شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت کوشش می‌نماییم که در سطح بلند برداشتن ولایت قانون، ترتیبات حقوقی، تامین عدالت عمل نموده جهت پیشگیری کردن سطح صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی و پس کردن شدت کروپسیا عمل نماییم. در مجموع با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر راغون بنیاد و با استفاده دادن 105 انشاءات به نقشه گرفته شده است. بینای نو شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت 35مین انشاءات به حساب می رود که در برابر فراهم شوی شرایط زمانوی برای فعالیت همزمان به افزون شوی زیبایی یک گوشه مرکزی شهر راغون مساعدت نمود. امروز در دایره کنفرانسی سومی بین‌المللی سطح بلند اوید 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای مهمانان و اشتراکچیان آن 7 خط سیر سیاحی تشکیل گردید. در دوره این چهاربینی مهمانان از روی خط‌سیرهای سیاحت در شهر دوشنبه، سفر به آسایشگاه شاهنبری و تماشای قلعه سار، سیاحت به شهر نورک، شناسایی با سربند نیروگاه برقی آبی نورک، سیاحت به شهر راغون، شناسایی با نیروگاه برقی آبی راغون، سیاحت به دره زیبا منظره رامید، سیر و گشت در دره ورزاب و قدقد بالا آبی دره سیام و سیاحت به مجمع لیژرانی سفید دره با یک چند موضع زیبای خاطربانی مملکت شناس شدند. شرح بیشتر در این باره. در دوره کنفرانس سوم سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 امروز اشتراکچیان آن از نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با موضوعهای فرهنگی و فراغتی و تاریخی کشور سفر برگردیدند و امروز باشد ما با شما و یک گروه سیاحان و اشتراکچیان کنفرانس از موضوعهای فرهنگی فراغتی و امکانات‌های سیاحی و تاریخی دوشنبه شهر بازدید می‌کنیم. سال 13 ایون ҳайати меҳмонон иштирокчиёни сеюмии конференсияи сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба минтақаҳои гуногуни тоҷикистон сафар карданд. аз ҷумла гурӯҳи дигари меҳмонон бо ҳаракат ба сӯи маркази пойтахт аз муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дидан карданд. муҷассамаи исмоили сомонӣ бо баландии 12 метр аз филузоти биринҷӣ ва арки бузург ки бо 7 қабати сталактитҳо мустаҳкам гардидааст сохта шудааст. дар болои арк дар зери нурҳои дурахшони офтоб тоҷ ҳамчун рамзи давлатдории тоҷикон дар пояи курашакл медурахшад. диаметри тоҷ 4,5 метр мебошад.
дар идома меҳмонону сайёҳон ва иштирокчиёни конфронси об аз майдони истиқлол боздид намуданд. Дар ошёнаи аввали рамзи истиқлол меҳмонон бо шароиту имкониятҳои хизматрасонии маҷмӯа аз ҷумла намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ намунаи дастовардҳои ҳунармандону эҷодкорони шаҳри Душанбе шинос шуданд. Тавре ки иттилоъ дода шуд, ошёнаи якуми иншооти мазкур аз 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ иборат мебошад. Дар ошёнаи дуюми маҷмӯаи истиқлол осорхонаи таърихии шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст. Осорхонаи шаҳри Душанбе аз галерея ва тахти тоҷикон иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ дорад. Осорхона марҳилаҳои гуногуни таърихиро дар бар гирифта, дар он асосан бозёфтҳое ки зимни гузарондани кофтуковҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дарёфт гардиданд, ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла дар осорхонаи шаҳри Душанбе табараҳои сангӣ ки аз маҳаллаи Лучоб ва соҳили дарёи Душанбе дарёфт гардида мутааллиқ ба асри санг мебошанд, ҷой дода шуданд. мавҷудияти чунин ёдгориҳо гувоҳи он аст ки Душанбе дорои таърихи қадима буда, дар ҳудуди он аз давраҳои қадим ҳунару ҳунармандӣ, фарҳангу оинҳои гуногун рушд карда буд. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи таърихӣ амалӣ шудааст. В форумах участвую не первый раз. Действительно, Таджикистан лидер в этом деле. И то, что касается на сегодняшний день для стран Центральной Азии, водный ресурс – это большая проблема. Появляются дополнительные наши соседи, которые воду берут. Поэтому вот вчерашний был разговор у нас о дипломатии. Я думаю, вот эта конференция, как раз вопрос высокого уровня дипломатии должно развиваться. И мы должны дипломатично, как старые все наши страны бассейна, так и новые соседи договориться и воду рационально делить и использовать. Я думаю, конференция должна вот этому послужить. Это главный посыл от конференции. В музее Душанбе, я знаю, там уникальный экспонат есть. Лежачий Будда – это уникальный экспонат. Когда первый раз я был, я не ожидал. Я купил там монографию, и прежде чем сюда ехать, сижу, читаю по монографии исторические места, исторические достопримечательности Таджикистана. Действительно, культура, традиция, обычаи, обряды, история уникальны. Надо смотреть, знакомиться. дар осорхона меҳмонон ҳамчунин бо тахти рамзии шоҳ Исмоили Сомонӣ ки бо назардошти арзишҳои таърихӣ сохта шудааст шинос шуданд. ин тахт пурра бо усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шудааст. баъди боздид аз осорхона ҳайати меҳмонон иштирокчиёни конфронси сатҳи баланд оид ба об дар майдончаи тамошои намои пойтахт зебогиҳои шаҳрро мушоҳида карданд. бояд гуфт ки яке аз ҷойҳои ҷолиби маҷмӯаи рамзи истиқлол майдони тамошои он мебошад. он дар ошонаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда, дорои 4 дурбини калон ҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар буда, 2,7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар идомаи сайёҳат аз минтақаҳои сайёҳию таърихӣ ва фарҳангӣ меҳмонон ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф оварда бо таърих ва фарҳанги халқи тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо карданд. кормандони осорхона меҳмононро ба сайри тамошои осорхона даъват намуданд. меҳмонон тавассути толорҳои намоиши осорхона бо давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷик, асри санг, фарҳанги зарудуштӣ, ҳохоманишиҳо, хазинаи амударё, кушониён, сосониён, панҷакенти қадим, фарҳанги исломӣ, сомониён ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. дар сайри осорхонавӣ диққати меҳмононро бештар ёдгориҳои Меҳроби Искодар ва санги катибадори Мирзо Бобур ҷалб намуд. бояд зикр намуд ки таваҷҷӯҳи намояндагон ва ташкилотҳои байналмилалӣ нисбат ба таърих ва фарҳанги халқи тоҷик зиёд буда тавассути толорҳои намоишии осорхонаи миллии Тоҷикистон бо таърихи бою фарҳанги пурғановати халқи тоҷик аз наздик ошно гардиданд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 22 толор намоишӣ дошта, дар онҳо беҳтарин шокориҳои ниёгон ки муаррифи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошад ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳамзамон дар осорхона барои ҳифзи осори антиқӣ 5 махзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ ва 12 озмоишгоҳ мавҷуд аст. қаторкӯҳи ҳисор манбаи ташаккули 6 дарё буда, дар ин масир дарёҳои Хонақо, Сароб, Сарда, Ширкен, Майхура ва Варзо ба ҳам омада, дар резишгоҳи қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дарёи Кофарниҳонро ташкил медиҳанд. дар болооби дарёи Майхура бошад пиряхҳо якарча, кашолаях ва дар хонақҳои кӯҳӣ бошад силсилаи пиряхҳо бо аломатгузории рақамӣ ҷойгир мебошанд ки манбаи муҳими ғизогирии дарёҳои мазкур буда масоҳати ҳавза беш аз 2000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. албатта тамошо ва мушоҳидаи ин новзеҳо барои дилхоҳ кас, хосан меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик хушоянд хоҳад буд. дар соати муқаррар гардида аз майдони назди театри опера ва балети пойтахт аз рӯи 6 сайрхат сафари иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оғоз ёфт.
дар сайрхати мавзеъҳои бӯстонии шаҳри ҳисор ки ба қисмати шимолии шаҳри душанбе сайёҳат оғоз ёфт, тамошои гулгашту хиёбонҳо ва талу теппаҳои сабзпӯш таассуроти хуш мебахшид. роҳҳои тахту ҳамвор, насими гулу боғоти доманакӯҳо басо роҳатбахш буданду дар километри 10 шоҳроҳи душанбеи турсунзода корвони нақлиёти мусофирбар ба тарафи чап ҳаракат намуд, ки яқину дарҳол шамими гулу гиёҳ ва тамошои он хушлаззате дошт. осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз рӯи хосияти молиҷавӣ ва шароити қабулу пазироӣ дар мамлакат ва берун аз он шӯҳрати хоса дошта. пазироии ҳайати меҳмонон аз ҷониби кормандонаш басо самимӣ буд. духтурони осоишгоҳ ба меҳмонон оид ба усулҳои муолиҷа, ки дар асоси оби шифобахши он сурат мегирад, басо писанд омада, ба онҳо гӯшаҳои гиёҳпизишкӣ писанд омад. осоишгоҳи шоҳанбарӣ дар водии ҳисор 25 километри дар самту шимоли ғарбӣ аз шаҳри душанбе дар баландии 1150 метр аз сатҳи баҳр дар мавзеи хушманзари қаторкӯҳи ҳисор ҷой гирифтааст. оби мадании осоишгоҳи шоҳанбарӣ бо таркиби физикӣ кимиёвӣ бо хосиятҳои шифобахшии худ дар радифи обҳои мадании машҳури эссентукӣ барҷом истода, аз лиҳози хосияти молиҷавӣ назир надорад. таркиби ин оби шифоӣ намак, сулфат, хлорид, гидрокарбонат натрий дошта, ҳарораташ 33-36 дараҷа гарм мебошад, ки барои табобати бемориҳои узвҳои ҳозима, ҳаракат ва такягоҳ, асаб, амрози занона, диабети қанд дараҷаи 1 ва 2, ҷоғар, пӯст давои беҳтарин ба ҳисоб меравад. ба меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик духтурони осоишгоҳ иттилоъ доданд, ки ҳамасола ба ин макон садҳо нафар аз мамлакатҳои хориҷ барои муолиҷаву истироҳат омада. истифодаи васеъи оби маъдании шоҳанбарӣ аз чашмаи якум, ки маъданокияш 2-3.5 грамм-литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморони берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. тоҷикистон басо мамлакати зебо ва нотакрор аст. ҳарчанд мамлакати шумо дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, вале бо дипломатияи баланди об ва инсондӯстии нотакрор ин масъаларо барои сокинони сайёра ҳаллу фасл менамоянд, ки дар ҷаҳон маъруф гардидааст. осоишгоҳи шоҳанбарӣ чанд сол муқаддам аз рӯи лоиҳаи муосир навсозӣ гардида, дар ин ҷо чандин иншооти замонавӣ бунёд карда шудааст, ки тарҳаш ба намои кӯҳистон мувофиқ омада барои муолиҷагирандагон басо мувофиқ мебошад. махсусан маркази ташхису муолиҷа, меҳмонхона ва утоқҳои табобатӣ бо усулҳои масҳҳои обӣ, равонпизишкӣ ва терапевтик, ки дастгоҳу таҷҳизоти сохти олмонӣ мебошад, барои барқарорсозии саломатии муолиҷакунандагон аҳамияти муҳимро доро мебошад. ҳамзамон фурсати муносибе буд, ки бардошти меҳмононро аз баргузории конфронсии сеюми байналмилалии сатҳи баланд пешниҳод намоем. норасоии об ва дастрасӣ ба он ки мояи ҳаёт мебошад дар бисёр мамлакатҳои қитъаи африқо ва умуман сайёра масъалаи муҳими рӯз мебошад. дар конфронси сеюми байналмилалӣ дар раванди оби душанбе масъалаҳои асосии ҳаллу фасли дастрасии сокинони мамлакатҳои камоб баррасӣ гардид ва ман медонам ки аз соли 2018 ин ҷониб дар чаҳорчӯбаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор даҳо лоиҳаҳои молиявӣ ба кори амалӣ сар карданд. аз ҷумла дар кишвари Зимбабве, ки ман кору зиндагӣ дорам, ба ростӣ сатҳи баргузорӣ ва ташкилии чунин ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ назир надорад ва ман ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро мерасонам. дар идома роҳ ба мавзеъҳои таърихӣ боз ҳам дилнишину гуворо буд. намои қалъаи ҳисор аз дур ҳам ба чашм намудор буду. садои карнаи сурнай дар девораҳои ин шаҳраки бостонӣ акси садои худро дошту то дуриҳо паҳн мегардид. барои меҳмонон махсусан аз қораи африқо ва амрико дар бораи таърихи ин шаҳри бостонӣ то давраи асри ҳашт ва баъди он маълумот дода шудааст. сайругашт дар растаҳояш басо хуш гузашт. меҳмонон иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд баъд аз тамошо ба манзараҳои зебои табиати мамлакати мо экосистемаи нодири он баҳои баланд доданд ва иброз медоштанд, ки тоҷикистонро табиат ва ҳам мардумаш сурату сирати зебо доранд.
шаҳри қадимии ҳисор бароям басо писанд омаду аз таърихи он барои худ бардошти хубе гирифтам. Аслан ҳама гӯшаи Тоҷикистон нотакрор асту зебои хоса дорад. Дар ҳамин фурсатҳо ман чанд акси ин манзараҳоро гирифта ба дӯстонам ба Ҷумҳурии Қазоқистон ирсол кардам. дарҳол онҳо гуфтанд ки ҳатман ба тамошои Тоҷикистон ба наздикӣ меоянд. бовар кунед, ман ҳамчун иқлимшинос дар ҳамоишҳои гуногун дар ҷаҳон иштирок мекунам, вале чунин сатҳи баланду бонуфуз ва инсондӯстиву меҳмоннавозии хосаро фақат дар Тоҷикистон мебинам. ба ҳамаи ин пазироиҳои самимӣ миннатдорӣ баён менамоям. баргузории ҳамоиши сатҳи баланди ҷаҳонӣ дар раванди оби Душанбе аз ҳама лиҳоз муҳим ва ояндасоз буду бардошти иштирокчиёнаш аз сайри минтақаҳои гуногуни мамлакат ба қавли онҳо фаромӯшношуданию дилангез ва хотирмон мебошад. саёҳат ба гӯшаҳои зебои Тоҷикистони бишосо, мавзеъҳои тарихию фарҳангӣ, истироҳативу сайёҳӣ қисме аз барномаи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. иштирокчиёни ин ҳамоиши сатҳи баланд аз майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе ба 7 самт ба саёҳат баромаданд. аз ҷумла гурӯҳе аз сайёҳон бо 2 автобуси мусофирбар ба самти дараи ромити шаҳри Ваҳдат, ки ҳамчун яке аз минтақаҳои сайёҳии машҳури кишвар шинохта шудааст, ҳаракат карданд. дар даромадгоҳи шаҳр роҳбарият ва сокинон меҳмононро бо тантанаву шодӣ истиқбол гирифтанд. дараи ромид ки дорои манотиқи сершумори фароғатӣ, обҳои гарм, ҷангалҳои ҳифзшаванда ва дарёҳои зебоманзари кӯҳӣ мебошад, аз 45 километри шимолу шарқи Душанбе оғоз мешавад. дар доираи ин саёҳат меҳмонон ба мавзеи олучадараи деҳоти ромид ташриф оварда аз ҳавзҳои моҳипарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳор дидан карданд. таври масъулин ба меҳмонон иттилоъ доданд, ҷамъият дорои 40 ҳавзи моҳипарварӣ буда маҳсулоти он ба хориҷи кишвар низ содирот мешавад. раҳмати калон барои меҳмондорӣ. ман бисёр вақти хуб доштам ва мо омадем ба ин ромид бисёр ҳам як вақти хуб дошта ҳисобем. моҳие ки мо инҷо хӯрдем бисёр ҳам бомазза буд ва як лаззати аҷоиб дошт. ин бисёр хуб аст. фаҳмидам ки ин моҳиро ба дигар давлатҳо содирот мекунанд ва мехоҳам ки ба давлати мо ҳам ин содироти ҳамин намуди моҳӣ шавад. сипас ҳайати меҳмонон дар деҳоти ромити шаҳри Ваҳдат ба самти маҷмӯаи сайёҳии Арху ҳаракат карда, дар роҳ бо табиати бою нотакрор, кӯҳҳои баланди сабзпӯш ва дарёҳои мусаффо шинос шуданд. бояд гуфт ки наботот ва ҳайвоноти дараи ромид аз шоҳрагҳои обӣ вобастагӣ дорад. дар дарёи Сардаи Миёна ва Сорбо дар баландии 1200 метр аз сатҳи баҳр деҳаи ромид воқеъ гардида, дар рӯбарӯи он аз тарафи дарё мамнунгоҳи ромид ҷойгир аст, ки соли 1959 дар майдони бештар аз 16 000 гектар бо мақсади муҳофизати маҷмӯи табиии кӯҳҳои Миёна ва баланди қаторкӯҳҳои Ҳисор ташкил карда шудааст. иштирокчиёни ҳамоиши сатҳи баланд дар Душанберо дар маҷмӯаи сайёҳии Арху низ ба таври хоса истиқбол гирифтанд. Я первый раз в Таджикистане, первый раз в Душанбе. В течение года вот я работаю в Центральной Азии. Это мой первый визит сюда. И я под, прямо скажем, огромным впечатлением. Потому что мы увидели и город, мы увидели страну. Нас вывезли на природу, нам показали народные промыслы, как живет регион, как живет страна. По-моему, это очень интересно, очень гостеприимно, красочно. Ну вот все максимально положительные эпитеты вспоминаются. дар ин маҷмӯаи истироҳатӣ аз ҷониби сокинони шаҳр намоиши тамошобоб ташкил карда шуд. намоишгоҳ аз чанд гӯша иборат буд. аз ҷумла дар қисме аз он занони чирадасти шаҳри Ваҳдат намунаи нону ширинӣ ва хӯрданиҳои миллиро намоиш дода ба меҳмонон пешкаш карданд. шаҳрвандони давлатҳои дунё бо дидани ин намоиш мафтуни фарҳангу ҳунари миллати тоҷик гардиданд. Я нахожусь второй раз уже в Таджикистане. Первый раз была в 2022 году на этом же форуме. И, конечно, впечатления самые-самые наилучшие. Если говорить о экскурсионной программе, то, конечно, как вы это все дело организовываете, как нас всегда встречают, куда мы приезжаем, это
слов нету, это очень надолго останется, конечно же, в памяти. И вот эти вот красоты, эти горы, реки, это природа везде красивая, любая природа красивая. И везде она своя, что-то есть в ней уникальное. А в Таджикистане это сочетание зелени, вот этой яркой, и, конечно же, гор, и очень безумно быстрых рек. А тот труд, который ваш народ умеет преподнести, показать, как это все делается, как это красиво, с душой. Это, в общем, спасибо большое. У меня просто других нет слов. Наша российская делегация в основе своей уже второй раз в Душанбе. И действительно есть вещи, которые удивляют. За 2 года, казалось бы. Удивляет что? Удивляет темпы жилищного строительства. Это просто ошеломительные темпы. Это один вопрос. Потом интересно очень то, что у вас появились зеленые такси, которые являются электромобилями. И следующее, то, что всегда удивляло в Таджикистане, это гостеприимство. Очень теплый прием. И, пожалуй, что даже не могу сравнить с кем-то, где бы мог быть оказан такой прием, как у вас. Поэтому спасибо большое. باید گفت که منطقه استراحتی و سیاحی رومیت شهری وحدت با جنگل‌ها، نشابی‌های کوهی، درختان سفیدار، بید، خاردار، توت، اینچنین سیب خودروی، نوک، آلوچک، گیلاس، چهارمغز، انگت، زیرک، دولانه، بیهی، پیستا، بادام، گلاب، ارچه و حتی درختان الوهیده بیوتیکی شرقی به مانند ارچه‌های آرایشی و دریایی و جویه‌های سیراب مشهور بوده. توجیکستان را همچون دولتی از لحاظ اقتدار سیاحی بای معرفی میکنند. سیاحت مهمانان در این گوشه وطنی محبوب ما بسا خاطرمان صورت گرفت. شام دیروز بعضی از هیئت‌های اشتراکچی کنفرانسی سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بعد انجام موفقانه این همایش سطح بلند به وطن برگشتند. گسیل مهمانان طریق فرودگاه بین‌المللی دوشنبه صورت گرفت. قسمی از اشتراکچیان کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را شام 12 و 13 ایون در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نمایندگان حکومت مملکت با رعایت تعامل تاجیکانه گسیل کردند. هیئت مهمانان سطح برگزاری این همایش محتشم را بلند ارزیابی نموده تشبثکاری پیشوای ملت محترم امالی رحمان را در حل مشکلات مربوط به آب اقلیم در سیاره نمونه بشردوستی خواندند. یادآور میشیم که کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که دوام 3 روز در شهر دوشنبه دایر گردید بار دیگر توجه جامعه جهانی را به مسئله آب جلب کرد. آن در تطبیق عهده‌داری‌های جمهوری تاجیکستان جهت عملی سازی 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قدمی مؤثر میباشد و برای برگزاری کنفرانس مذکور سازمان ملل متحد 2026 زمینه فراهم می‌آورد. در دایره روند آب دوشنبه 9 فروم از جمله فروم پارلمانترها، فروم حفظ پیریک‌ها، فروم زنان و آب، فروم بخش خصوصی، فروم آب افریقا، فروم نورسان و جوانان، فروم تشکیلات‌های حوزوی، فروم علم و تکنولوژی، فروم آسیای مرکزی و 5 مکالمه اینتراکتیوی، 15 چاره‌بینی‌های کناری گذرانیده شدند. اینچنین در پایتخت تاجیکستان فستیوال آب و پیریک‌ها، برنامه کنسرتی، نمایش هنرهای مردمی و اقتدار صنعت کشاورزی برگزار کرده شد. سیومی مای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور ملاقات دایر نموده با مسئولین جهت بهترسازی و رشد علمی تاجیک وظیفه‌های مشخص گذاشتند. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رهبری دولت امروز در شعبه علم‌های طبی و فارماسیفتی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان همایش علمی نظروی برگزار گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста бо мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва беҳтар гардонидани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм ҳамаи имкониятҳоро муҳайё намудааст. Хусусан дар самти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ давоми солҳои соҳибихтиёрӣ имкониятҳо фароғ гардида дар ин раванд шароити кору таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳои тиббии мамлакат ба маротиб беҳтар гардиданд. маҳз хизматҳои пешвои миллат буд ки имрӯз халқи тоҷик бо бунёдкории корҳои сӯзандаи худ ба дастовардҳои калони ноил гаштааст. инро мо дар тамоми ҷабҳаҳо дида метавонем, аз он ҷумла дар соҳаи илми тиб. махсусан дар мулоқоте ки ба қарибӣ пешвои миллат бо аҳли илм ва маорифи кишвар баргузор намуданд, бори дигар таҳлили ҳамаҷонибаи соҳаҳои мухталифи илмро ба мавриди баррасӣ қарор дода пеши олимон вазифаҳои навбатиро гузошт. ин пеш аз ҳама боло бардоштани роли олим дар ҷамъият, коркарди корҳои нави илмӣ, тарбия намудани кадрҳои балахтихтисос ва истифодаи технологияи муосир дар илм мебошад. ин бори дигар пеши олимон вазифа мегузорад ки тарбияи кадрҳоро хуб ба роҳ монда аз тамоми воситаҳо истифода баранд ки илми тиб дар ҳамаи соҳа аз он ҷумла дар соҳаи тандурустӣ ба дастовардҳои назаррас тарафёб гардад. дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 3 майи соли равон дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар ироа гардида буд, дар шӯъбаи илмҳои тиббӣ ва фарматсевтии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки доираи васеи олимону донишмандон ва собиқадорони соҳаи тиб ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор гардид. Тадбири мазкур дар заминаи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ доир гардида, дар кори он масъалаҳо вобаста ба беҳтарсозии фазои тиб, табодули таҷриба ва муҳайёсозии инфрасохтор барои гузарондани машғулиятҳои амалии коромӯзону табибони оянда мавриди баррасӣ қарор гирифт. кадрҳое ки ҷавоне ки ҳозир мо омода месозем бояд ки ва ё як шавқу рағбати худашон доранд. хеле ки устодони мо мегуфтанд духтури тасодуфӣ бояд набошад, бояд духтури тасодуфӣ ё ин ҳам касби аст ки вой ба тасодуфа интихоб карда нашавад. бояд ки касбро дӯст дошт ва барои ривоҷу равнақи касб бояд ҳаракат кардан дар кор аст. ва аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ва аз тарафи вазорати тандурустӣ барои мо ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст. чӣ тавре ки пешвои миллат қайд кардан барои тайёр намудани асосон ҷавонон бояд ки ягон монеагӣ набошад, барои ки устодони ҳозираи мо барои омӯзондани ҷавонон ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси тиббӣ дар ҳар як кафедраҳо, дар ҳар як пажӯҳишгоҳҳо, дар як донишкадаҳо, донишгоҳҳо фикри ман ки омодаанд ва бояд ки фақат аз тарафи кадрҳои ҷавонон ин шароите ки имрӯз ба онҳо фароҳам оварда шудааст бояд ки истифода баранд ва барои омӯхтани илму дониши соҳаи ҳама соҳаҳо ҷидду ҷаҳду талоши худашонро кунанд. таъкид гардид ки корҳои то имрӯз амалӣ гардида гувоҳи он аст ки аз рӯзҳои аввали ташкили давлати соҳиби истиқлол илму маориф дар сиёсати ҳукумати кишвар мавқеи меҳварӣ дошта олимону муҳаққиқон ва омӯзгорону зиёён нерӯи созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар мебошанд. маърузачиёни ҳамоиши имрӯза бо овардани далелҳо аз гузашта то ба имрӯзи тибби тоҷик таъкид намуданд ки имрӯз мо бояд аз гузашта дида масъулияти бештар ҳис кунем ва барои пешрафти илми тиб ва пойдории ҷомеаи солим нақши муассири худро гузорем. мубодилаи афкор ба кори ҳамоиш анҷом бахшид. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби роҳбарият ва намояндагони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот таъсис ёфта давоми 4 рӯз бо сокинони ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ мулоқотҳои судманд доир карданд. шиносоӣ бо фаъолияти бахшу соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ ва ширкат дар ифтитоҳи як қатор иншооту ошноӣ бо вазу бахшҳои таълиму тарбия ва хизматрасонӣ аз қисматҳои дигари ин боздидҳо буд. баъд аз боздиди 4рӯзаи гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон мулоқоти намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гузарондани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо фаъолони ноҳия доир гардид. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти ҳамаи бахшу соҳаҳо тазаккур дода шуд ки ба муносибати таҷлили шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар дар ноҳияи
ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ корҳои муҳими созандагӣ анҷом дода шуда, дар натиҷаи корбарии мақомот тадбирҳои созандагӣ идома доранд. зимни мулоқот Низом Мирзозода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун шахси масъул ба масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таълиму тарбияи насли наврас, дар роҳияи арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, пешгирии хурофотпарастӣ, ҷилавгирӣ аз ифротгароиву терроризм ва экстремизм, зиёдаравӣ, аснои баргузории маросиму маъракаҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ, ҷилавгирии зуҳуроти номатлуб дар миёни ҷавонону наврасон ва дигар табақаҳои ҷамъият, худдорӣ варзидан аз тарғиби фарҳанги бегона ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои фарҳангии миллати тамаддунофари тоҷик дахл карда, бобати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва дигар проблемаҳои мавҷуда супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи мулоқот даъват ба амал оварда шуд ки дар замони зудтағйирёбии ҷаҳонии имрӯза сокинонро зарур аст ки дар пайгирӣ аз иқдомоти давлату ҳукумат ҷиҳати самгузории бештар дар раванди ободониву созандагӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дигар тадбирҳои ба хотири рушди Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда талош варзанд. Бояд гуфт ки давоми солҳои охир дар натиҷаи меҳнати аҳлонаи сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ, симои зоҳирии марказ ва деҳоти ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ низ дигаргуна гашта, бошандагон раванди бунёдкориву созандагиро метезонанд. бунёди боғи фарҳангии фароғатӣ, қасри фарҳанг, бинои нозироти андоз, сохтмони бинои баландошиёна барои хизматчиёни давлатӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва даҳҳои иншооти дигар ки теъдодашон дар ноҳия бештар аз 200 адад мебошад, нишонаи возеҳи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар ин гӯшаи диёр аст. дар доираи сиёсати созандаи бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ, алалхусус қаламрави шаҳраки Абдураҳмони ҷомӣ, корҳои зиёди созандагӣ бунёдкорӣ роҳандозӣ гардидааст ва ҳама рӯза бо мақсади боз ҳам тақвият бахшидани корҳои созандагӣ бунёдкорӣ ситоди корҳои фаҳмондагӣ баргузор мешавад ва бо хотири боз ҳам бештар намудани дар ҳамин самт корҳо чораву тадбирҳои иловагӣ андешида шуда бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони шаҳрак бениҳоят корҳои зиёдро ба анҷом расонидаанд. ошноӣ ба ҷараёни бунёдкориҳо ва шиносоӣ бо вазъи таълиму тарбия, фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла бахшҳои маорифу тандурустӣ, рафти тадбирҳои саҳроӣ ба монанди беталаф ҷамъоварӣ кардани зироати дар саҳро буда, гузаронидани кишти такрорӣ ва мақсадноку оқилона истифода кардани неъматҳои табиӣ, аз ҷумла обу замин, суҳбату мулоқотҳои бо намояндагони ҳамаи қишрҳои ҷамъият, барномаи фаъолияти гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомиро комил сохт. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ 203 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. вобаста ба иншоотҳои ҷашнӣ то ба имрӯз 83 адад иншооти ҷашнӣ ки аз 203 иншоот 83 иншоот ба нақша гирифта шуда иҷро гардида, дар боқимонда бинову иншоотҳои нақшабандӣ гардида сохтмонҳо бо маром идома дорад. дар маҷмӯъ бобати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диду боздидҳои аъзои гурӯҳи корӣ ки давоми 4 рӯз дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ собит кард ки бошандагони ин ноҳия истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ташаббусҳои меҳнатӣ истиқбол мегиранд. дастовардҳои шоистаи заҳматкашони асили шаҳри Иссор дар рушди соҳаҳои пахтакорӣ, сабзаводкорӣ ва боғдориву ангурпарварӣ таҷассум меёбад. Дар ин шаҳр деҳқонони асилу заҳматпеша фаъолият мекунанд ки ҳар ваҷаби заминро самаранок истифода бурда ҳосили баланд ба даст меоранд ва дар таъмини бозори истеъмолии дохилӣ, инчунин афзоиши иқтидори содиротии кишвар саҳми босазои худро мегузоранд. мавзӯъро ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова аз шаҳри Иссор идома медиҳанд.
با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های سرور مملکت کشاورزان شهر حصار جهت ثمرانok استفاده بردن هر یک پارچه قطعه‌های زمین‌های خوجگی جمعیتی دهقانی یاری رسانی پرزیدنتی و نزد حولگی در بین اهالی کار را جانب نموده نظارت را دائمی بر راه ماندند. بخصوص کشاورزان جمعیت دارای مسئولیت محدود 50 سالگی اکتبر جماعت دهات حصار جهت ثمرانok استفاده بری قطعه‌های زمین‌های کشاورزی و به دست آوردن دو سه حاصل پیوسته زحمت میکشند. در خوجگی ما جمعیت ما قریب که همه زراعت‌های کشاورزی هستند. همگی ما در عموم 237 گکتار زمین‌های آبی داریم. پخته 62 گکتار کش کردیم. عین حال در دوره دو برگه یا سه برگه می باشد. عضقه یکمی پخته را ما سر کردیم. عین حال ما در مقدار 5 گکتار عضقه یکمی پخته را دادیم. گندم داریم. گندم در مقدار 44 گکتار در میدان 44 گکتار گندم کش کردگی هستیم. عین حال گندم ها در دوره سرکشی می باشد. خوشرانی می باشد. عضقه گندم را ما 2 بار دادیم. بر ضد علف‌های بیگانه و کسیله ها کارکرد گذراندیم. فقط همین آبیاری ماندگی است. آبیاری کنیم اگر پخته میرسد. ما نیت داریم حاصل بلند گیریم. در میدان 8 گکتار کشت کارتوشک گذراندگی هستند. عضقش دادگی هستیم. علف‌های بیگانه نیست کردگی هستند. چوبخش گذراندگی هستند. و نشی نموی کارتوشک خوب است. این حاضر دوره پیازچینی دوره قنوچینی حاصل پیاز می باشد. حاصل پیاز جمع آوری کرده در جای کشت تکراری می گذارونیم. در کشت تکراری سبزیجات های کشت تکراری سبزی، کرم، بادرنگ، شلغم، ترب کشت میکنیم. عین زمان کشاورزان خوجگی مذکور به جمع‌آوری حاصل محصولات پالزی پیازی بروقتی، قلفینوی، اینچنین غذایی محصولات کارتوشکا، گندم، پمیدور، ماش و دیگر نوع لوبیاگی‌ها مشغول می‌باشند. امروزها که ایام نشونمای محصولات پالزی به شمار می‌رود، متخصصان با کارکرد بین قطاری، غذادهی، پوشیدن زهر خیمیکات‌ها، جهت نیست کردن حشرات ضرررسان و دیگر کارهای بیوتکنیکی مشغول می‌باشند. در این روند در اساس نقشه دورنما و قاعده‌های پرورش محصولات کشاورزی پیوسته چاره‌بینی‌ها راه‌اندازی کرده شده، آبیاری قطعه‌های پالزی دوره به دوره به راه مانده شده ایستادند. دهقانان تصمیم گرفتند که از هر یک نوع محصولات حاصل دلخواه به دست آورده، بازار استعمالی را با محصولات تر و تازه وطنی با نرخ دسترس تامین نمایند. امروزها در شهر و ناحیه‌های مملکت دهقانان حاصل کشت اول و محصولات بروقتی را جمع آوری نموده در زمین‌های کارم کشت تکراری می‌گذرانند. در جماعت دهات مهنت آباد ناحیه میر سید علی حمدانی علاقه اکثر خواجگیداران در کشت تکراری شالی و جواری مکه و دیگر نمودی محصولات کاریدند. جمع آوری غله‌دانگی و کارتوشکا با مرام ادامه داشته، همزمان کشت تکراری زراعت و سه به راه مانده شده است. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. کشاورزان ناحیه میر سید علی حمدانی با استفاده از شرایط‌های موجوده حاصل محصولات اول را جمع آوری کرده در زمین‌های کارم آبی کشتی تکراری می‌گذرانند. در جماعت دهات مهنت آباد جمع آوری غله‌دانگی‌ها در عرفه انجامیابی است و علاقه در میدان 35 گکتار پنبه کشت کردند. با جلب تکنیک‌های معاصر کشاورزی و استفاده تخمی‌های خوش‌صفت همه روزه نمودهای گوناگون محصولات کشاورزی را کاریده ایستادند. بعضی قطعه‌های زمین که با سبب نارسایی آبی پالزی یک بار کشت گذرانیده میشد، با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و ریاست کشاورزی ناحیه بعد برداشت حاصل گندم برای گذراندن کشتی تکراری آماده می‌گردند. در این مسیر امسال 7 گکتار زمین کشتی تکراری کرده می شود. همین زمین رو یک 2-3 سال شد که کشتی تکراری کرده نمیشه از سببی که آب نداره
мақсад ки мо ҳамира бе иқдом гирифтем раиси ҷамоат аз ҳукумати ноҳия омада дастгирӣ кардастанд масъалаи об қатъи об амина омадагӣ чун ҳамиҷо ҳозир доранд таъмини об ҳамаша ба зиммаи худшон гирифтагӣ дар кишти аввал гандим ғала кардем ғаларо ҷамъоварӣ кардем ина кишти такрор шолӣ кардастем худо хоҳ барша макка ҷугорӣ макка дар назар аст як ваҷаб замина супориш роҳбари давлате ки холӣ нагузорем. мавриди зикр аст ки сокинони ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи ҳамадонӣ дар истифодаи самараноки замин ва бардошти ду-се ҳосил муваффақ гардиданд. айни замон нашъунамои ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар ин ҷамоат хуб буда кӯшиш доранд ҳарчи зудтар кишти такрориро анҷом диҳанд. дар ин ҷамоат шароити хуби шоликорӣ мавҷуд аст ва ҳамасола кишти ин намуди зироатро баъди ҷамъоварии ҳосили аввал зиёд менамоянд. айни замон дар ҳудуди ҷамоати мо дар рави ғалладонагиҳо идома дорад алахусус гандум ҷав ва наск нахуд. дар ҳудуди ҷамоати мо мувофиқи дурнамо 800 гектар замин бояд кишти шолӣ шавад. мо айни ҳол қисми зиёди ҳамин заминҳоро холӣ карда аз алаф донагӣ шолӣ рафта истода чӣ хеле шумо дида истодаед. мо нақша дорем ки амира ба 1000 гектар расонем. соли ҷорӣ кишоварзон ба кишти картошка аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намуданд ва навъҳои гуногуни ин зироатро кориданд. ҳоло деҳқонон ҳосили картошкаро ҷамъоварӣ менамоянд ва дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ мегузаронанд. ва мувофиқи дурнамо нормаи ҷамоати мо кишти картошка 49 гектар ай. мо ҳамин 49 гектарро дар кишти тирамоҳии зимистона 100% коридем ва айни ҳол чиниши ҳамин заминҳои картошка идома дорад. ҳар як гектар замин 100-150 сентиметр ҳосил ба даст оварда истанд деҳқонон. ба иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи ҳамадонӣ рӯзҳои наздик ҷамъоварии ғалладонагиҳо ва хӯроки дурушти чорво анҷом ёфта мувофиқи нақшаи дурнамо дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 8000 гектар замин кишти такрорӣ гузаронида мешавад. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи навид. дар хатсайри сайёҳии душанбе сафеддара ки имрӯз дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил гардид, беш аз 60 нафар меҳмонон аз хориҷи мамлакат иштирок карданд. ҳаракати 7 хатсайри сайёҳӣ бо иштироки меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз назди театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ оғоз гардид. дар доираи хатсайрҳои мазкур меҳмонону иштирокдорони конфронс аз минтақаҳои таърихию фарҳангӣ, сайёҳию истироҳатӣ ва мавзеъҳои дилфиреби кишвар аз ҷумла қалъаи Ҳисор, дараи хушманзараи Сиёма, маҷмаи истироҳатию сайёҳии Сафеддара, аз маконҳои сайёҳии шаҳри Душанбе, нерӯгоҳҳои барқи обии Норак ва Роғун, дараи хушбоду ҳавои Ромӣ дидан намуда аз табиати зебову назаррабо ва биҳиштосои ватани маҳбубамон Тоҷикистон як ҷаҳон таассуроти неку хотирмон бардоштанд. хатсайри мо худро аз субҳи барвақт ба самти дараи хушманзараи Сиёмаи Варзоб ва маҷмаи лижаронию сайёҳии Сафеддара ҳаракат намуд. дар ин сафар меҳмонону иштирокчиёни конфронсро намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳамроҳӣ намуданд. ҳангоми наздик шудан ба дараи хушманзараи Сиёма меҳмонону иштирокдоронро бо самимият ва меҳмоннавозии хоси тоҷикона истиқбол гирифтанд. сипас меҳмонону иштирокдорони хатсайри мазкур аз табиати нотакрори назаррабои ин дараи хушбоду ҳаво дидан намуда таассуроти хешро бо самимият изҳор доштанд. манбаи оби мусаффо ва шаффофи Сиёма аз пиряхҳо манша гирифта нӯшиданаш ба кас лаззат мебарад ва ба ҷисму тан муфид мебошад. маҳз меҳмонон воқеан ҳам аз чунин оби шаффофу нуқрагин ҳаловат бурда Тоҷикистонро бо чунин табиат ва обҳои мусаффояш ҳамчун биҳишти олам пазируфтанд. бо таъкиду дастгириҳои пайвастаи маҳбуби дилу дилҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти азизу мукаррами кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, минтақаи туризму истироҳатӣ дараи Варзоб
ба яке аз минтақаҳои тамошобоб табдил ёфтааст ва имрӯз зиёратгоҳи 100 кишвари хориҷӣ гардидааст. чӣ гуна ки худи шумо шоҳид гардида истодаед, имрӯз хориҷиёни зиёд ба минтақаи мо ташриф оварданд ва дар ин ҷо аз оби софу мусаффои сиёма дидан карда истоданд. албатта об ин рӯшноӣ аст, некӣ аст, пирӯзӣ аст, муваффақият аст. тоҷикистон дорои мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳрбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва маконҳои беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. Меня зовут Зипатолла Шыңғыс, я приехал на водную конференцию. Все прошло на достаточно высоком уровне, были очень интересные выступления экспертов, политических деятелей. Взяли очень, подчеркнули для себя очень много новой информации. Будем в дальнейшем ей пользоваться, стараться поспособствовать предотвращению изменения климата, водным вопросам. Все проходит на высоком уровне, наслаждаемся гостеприимством таджикского народа. Сегодня выехали на экскурсию в Сиёма. Все проходит достаточно хорошо, без никаких происшествий. Таджикистан бапеш. пас аз дидани дараи хушбоду ҳаво ва дорои обҳои мусаффои сиёма ба тамошои маҷмӯаи лижарониву сайёҳии сафеддара сафар намуда аз зебогиҳои ин манзараи дилоро лаззат бурданд. солҳои охир таваҷҷуҳи кишоварзон ва соҳибкорон ба бунёди гармхонаҳои инноватсионӣ бештар мешавад ва дар гӯшаву канори мамлакат гармхонаҳои муосир бунёд мегарданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди агронуфуз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров яке аз гармхонаҳои муосир аст, ки парвариши сабзавот дар он тавассути технологияи нав ба роҳ монда шудааст. айни ҳол аъзои ҷамъият ба ҷамъоварии ҳосил машғуланд. ҷиҳати таъмини бозори дохилӣ бо сабзавоти тару тоза дар вилояти Суғд ҷамъоварии ҳосили помидору бодиринг аз гармхонаҳои хурду бузург фаро расида имрӯз дар ҷараён аст. дар гармхонаи замонавии типи инноватсионии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди агронуфузи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров толи 1 моҳ аст, ки кормандон ҳосили бодиринг ва помидорро ҷамъоварӣ менамоянд. дар гармхонаи мазкур аввали моҳи феврали соли ҷорӣ кӯчати помидор дар масоҳати 1 гектар ва бодиринг дар майдони 10 сотиқ шиноида шуда бо риояи талаботҳои агротехникӣ саҳмдорон ба гирифтани ҳосили дилхоҳ муваффақ гардиданд. то ба имрӯз аз гармхона 20 тонна ҳосили тару тоза ҷамъоварӣ гашта бозори дохилӣ бо ин навъи сабзавот таъмин карда шуд. бояд гуфт, ки гармхонаи агронуфуз моҳи апрели соли сипаригаштаи 2023 бо сармоягузории шарикони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба маблағи умумии $1 миллион амрикоӣ таъсис дода шуда бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифта буд. як совол инҷониб парвариши помидор, бодаринг, қаламфурӯи ҳархелро киш кардем. имсол мавсими савюм, мавсим ҳосил. худоро шукр таҷрибамо зиёдтар шуд. якум маротиба, дуюм, савюм маротиба ҳозир чӣ хел ки мебинем то ҳосило нағз то имрӯзе мо 19 тонн помидор фурӯш бурдем. мо моҳи декабр тухми помидор бодиринга киш карда будем. аввалои моҳи феврал кӯчата гармхонаро мана шинондем. якум ҳосила 8 майянда чинда ба фурӯш бурдем. дар оянда нақши мо июн, июл ҳосилои ҷамъ карда соли нав бо помидори наву тоза барои бозор, барои халқ шаби соли нав пешниҳод мекунем. дар гармхонаи мазкур баҳри баланд бардоштани ҳосилнокӣ, таъмини шароити мӯътадили гармхона бо кор бурдани усули фаъоли парвариш, ҳамчунин ҳарчи тезтар ғунучини ҳосили пухтарасида 15 нафар ба кори доимӣ ҷалб карда шудаанд. дар назар аст аз 2 мавсим
100 تا 120 тонна ҳосил ҷамъоварӣ хоҳад гашт. ба иттилои масъулин баҳри иҷроиши дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомилӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин ояндаи наздик бо ҷалби сармояи давлатҳои бо ҳам дӯсту бародар ташкили боз 5 гектар чунин гармхонаи наву замонавӣ назар дошт шудааст. дар асоси қарору супоришҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ ҳар як ваҷаба самаранок истифода бар гуфтаги барои ҳамин мо ҳаракат кардастем гармхонаҳои зиёд кунем. мана бо сармояи хориҷӣ бародарони аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дастгир кардастанд. боз дар нақша 5 гектар ҳамихе гармхонаи замонавӣ сохта ба истифода диҳед. ба иттилои масъулини сарраёсти кишоварзии вилояти Суғд ташкил ва фаъолияти гармхонаҳо дар ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Масчо бештар ба назар расида, имрӯз тамоми кӯшу ғайрати хоҷагидорон баҳри ғунучини ҳосили пухтарасидаи бодирингу помидори гармхонаҳо ва дигар навъи сабзавоти барвақтӣ равона карда шудааст. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои корагари ҳукумати мамлакат масъалаи замини истифодабарӣ дар аксар гӯшаҳои Тоҷикистон рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. истифодаи заминҳои талутепа ва боир таздиқи гуфтаҳои боло буда, сокинон талош мекунанд ки ҳар порча замин мақсадноку оқилона истифода карда шавад. дар ноҳияи Рашт ин шабу рӯзҳо кишти картошка дар мавзеъҳои кӯҳдоман ҷараён дорад. шарҳи хабарнигорони мо дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомилӣ Раҳмон оди зиёд намудани майдонҳои кишти картошка дар хоҷагоҳи кишоварзии ноҳияи Рашт мавсими кишти картошка бо сурат идома дорад. кишоварзон аз обу ҳавои мусоид истифода бурда кишти картошкаро тибқи нақша зиёд менамоянд. зери истеҳсоли картошка ҳамчун нони дуюм ва маҳсулоти рақобатпазир дар бозор имконият медиҳад ки сатҳи зиндагӣ ва маротиб боло рафта даромаднокии аҳолӣ афзояд. тибқи дурнамои вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд кишоварзони ноҳияи Рашт дар майдони 1600 гектар кишти картошка дар соли ҷорӣ гузаронанд ва дар майдони 417 гектар зироатҳои техникӣ, дар майдони 250 гектар сабзавот ва дар майдони 17 гектар боғи нав бунёд намоянд. то ба имрӯз кишоварзони ноҳияи Рашт аз мусоидии боду ҳаво истифода бурда дар майдони 1135 гектар аллакай кишти картошка гузаронданд, дар майдони зиёда аз 300 гектар зироатҳои техникӣ ва нақшаи сабзавотро ба пуррагӣ иҷро намуданд. аз мусоидии боду ҳаво истифода бурда нақшаи кишти картошкаро дар рӯзҳои наздик ба пуррагӣ иҷро менамоем. аз техникаҳои кишоварзӣ ягон мушкилӣ нест. захираи тухмӣ ва нуриҳои минералӣ ба пуррагӣ ба хоҷагидорон дастрас карда шудааст ва ҳамзамон бояд ҳаминро қайд кунам ки аз ҳисоби вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кишоварзони ноҳияи Рашт зиёда аз 100 тонна тухмиҳои хушсифати картошка дастрас карда шудааст ки дар ин масъала ягон проблемаву мушкилот намебошад. бо тавсеяи мутахассисон кишти картошка дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳия кишт карда мешавад, зеро ин мавзеъ барои кишти картошка мувофиқ буда ҳосили зиёд медиҳад. бо ин мақсад бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия дар мавзеъ ҳазорчашмаи ҷамоати деҳоти ҳиҷборак ки дар доманкӯҳҳо ҷойгир аст, ҳамасола кишти картошка гузаронида мешавад. тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт ҷамоати деҳоти ҳиҷборак нақшабандӣ шудааст ба 280 гектар кишти картошка. айни замон дар 115 гектар кишт карда шудааст. то ҳол кишт идома дорад. номусоид будани боду ҳаво гарчанде ки боришоти зоид шуд, мо тасмим гирифтем ки нақшаро ба пуррагӣ иҷро кунем. иқлими ноҳияи Рашт барои парваришу истеҳсоли картошка мувофиқ мебошад. ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд.
بخشیده به سال معرفت حقوقی و روز معیوبان جمهوری تاجیکستان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در موضوع رشد زبان اشاره و تحصیلات فراگیر، مشکلات و راه‌های حل آن در جهان معاصر، همایش علمی عملی بین المللی برگزار گردید. تدبیر مذکور مرکز رشد زبان اشاره و تعلیم ناشنوایان جمهوری تاجیکستان در همکاری با دانشگاه آموزگاری تاجیکستان عملی کرده، در آن عالمان وطنی و خارجی و متخصصان ساحه اشتراک و سخنرانی نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. همایش علمی عملی بین المللی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با بررسی مسئله رشد زبان اشاره و تحصیلات فراگیر، مشکلات و راه‌های حل آن در جهان معاصر دایر گردید که در آن عالمان وطنی و خارجی، کارشناسان ساحه، آموزگاران بلند اختصاص اشتراک نموده، اساساً راه‌های فراگیری کودکان ناشنوا را به تحصیل بررسی کردند. این تدبیر با ابتکار کافدرای پداگوژیک مخصوص و تحصیلات فراگیری دانشگاه دایر کرده شد و همگی مسائل جوری بخش همه‌جانبه تحلیل و بررسی گردید. از جمله اشتراکچیان راجع به نقش عالمان و آموزگاران سردپداگوژی تاجیک در تعلیم و تربیت کودکان مشکلات شنوایی داشته، تعلیم کودکان سوسشنوا، مشکلی و راه‌های حل آن اظهار اندیشه کرده، برای مشکلات جای داشته در این بخش تکلیف و پیشنهادهای خود را منظور داشتند. مقصد از برگزاری این رشد زبان اشاره و راه‌های حل نمودن این مشکلات ها می باشد. البته در کنفرانسی مذکور زیاده از 10 کشور جهان با معروضه و مقاله های خود چی در سطح آنلاینی و چی در سطح حضوری، از جمله از جمهوری همسایه ما جمهوری ازبکستان مهمان ها حضور دارند و مربوط به مسئله مذکور فکر و اندیشه های خود را جهت حل این مشکلات که یکی از پرابلم های اساسی در جامعه ما به شمار می رود ابراز اندیشه نموده ایستادند. البته مربوط به این قشر جامعه نه سمت امکانیتی محدود داشته در فاکولته پسیکولوژی اختصاص های مخصوص یعنی سردپداگوژیکا، لوگوپداگوژیکا با تحصیل فرا گرفته، یعنی اختصاص ها وجود دارند و در اساس این اختصاص ها البته متخصصان تیار کرده می شوند، چون که آنها باید همراه جامعه باشند و از پیشرفت و از تشکلیابی علم و معارف آنها نیز باخبر باشند. تاکید شد که مطابق شوی کودکان معیوب با مؤسسه‌های تحصیلاتی یکی از مسائل‌های مهم بوده برگزارسازی درس‌های غیر عنعنوی می‌تواند شوق و رغبت آنها را به تعلیم زیاد نماید. همچنین استفاده تکنولوژی زمانوی در تعلیم کودکان معیوب و تشکیل ذهنی آنها در زینه اول تحصیلات موافق مقصد دانسته شد. مسئولین هدف برگزاری تدبیر مذکور را در بلند برداشتن موقع و نفوذ زبان اشاره در جمهوری تاجیکستان، اعتراف کردن زبان اشاره همچون زبان معاشرتی، آموزش تجربه دولت‌های پیشرفته جهان در سمت دستگیری زبان اشاره در جامعه، دریافت نمودن راه و واسطه‌های حل معماهای جای داشته در جهان معاصر نیک معنی داد کردند. راجع به مسئله پداگوژی و پسیکولوژی کودکان دارای امکاناتشان محدود در زمان معاصر، آموزگاران و متخصصان ساحه در همایش جمهوری سخنرانی کرده، استفاده امکانات و شرایط فعلی را برای رشد دادن بخش مذکور، گذراندن مشغولیت‌های جالب برای کودکان امکاناتشان محدود با استفاده از عیانیت‌های درسی مهم ارزیابی کردند. اینک سال خوانیش به اتمام رسید و دوره دوست داشته کودکان و نورسان آغاز یافت. همه ساله با شروع گردیدن فصل تابستان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشور برای کودکان و نورسان لاگرهای استراحتی تشکیل و گذرانده می شود. همکنون با آغاز گردیدن این موسم، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی در شهر باختر نیز به دوره‌های استراحتی جلب گردیدند. گزارش همکارانمان در این خصوص. اکنون با انتظاری‌های زیاد فصل ارزوهای کودکان ما فرا رسید و مسئولین مؤسسه‌های تا مکتبی شهر باختر از همه امکانیت‌های در دست داشته خود استفاده کرده برای سپری نمودن تعطیل تابستانه شرایط سازگار را فراهم آوردند تا که کودکان فصل گرما را با خاطره نیک پس سر نمایند، زیرا این موسم کودکان را جسماً و روحاً بالیده می‌گرداند. این روند دوستی را میان کودکان استوار کرده آنها را به کتابخوانی و هر گونه مشغولیت‌ها از قبیل ششکه، شاهمات، رسامی، خاک و قومبازی و
راهو واسطه درست آبازی کردن را در حوزه‌های شناوری جلب می‌سازد. در فصل تابستان ما همه شرایط را برای گذراندن مشغولیت‌ها آماده نمودیم. از جمله حوض شناوری و مربیه‌ها و کودکان نشان می‌دهند که چگونه آبازی کنند. تمام نازکی‌های شناوری را به کودکان یاد می‌دهند. دوره سالمگردانی این دوره دوست داشتنی کودکان هستند که در این دوره کودکان به هر گونه بازی‌های دوست داشته خود مشغول میشن. آنها از آفتاب، از آب، از خواب، آب و تاب می‌یابند. طور مربیان و تعلیم دهندگان میگویند ما در این موسم راه و اصولهای معاصر را در این سمت روانه میسازیم که در وقت بازی کودکان نمیفهمند که آنها را ما تعلیم داده ایستاده‌ایم و فکر میکنند که این تنها بازی است، لیکن در جریان بازی کودکان حساب و کتاب میکنند، مسئله ها را حل میکنند، جمله ها میسازند، افسانه نقل مینمایند، چیز آنها را اذیت کرده پند و نصیحت ها را میآموزند که این البته به منفعت کار است. دوره سالمگردانی دوره است که در خاطره کودک دیر باز نقش خود را می‌بندد. برای بهتر و خوبتر و خاطرمند شدن این دوره سالمگردانی کودکان را بیرون از مؤسسه و تماشای آثارخانه ها می‌بریم. این چیز برای خاطرمند شدن چه که آنها افسانه را دوست می‌دارند، برای تماشا آنها را به نمایش‌های تئاتری می‌بریم. اینچنین آنها ورق زدن کتاب را دوست می‌دارند، در اونجا رسم افسانه‌ها را می‌بینند، از افسانه‌های شناخته خود دیده خرسند میشن. ما آنها را بهتر بسیارتر در این دوره به کتابخانه ها می‌بریم، چون که کتاب را دوست دارند و دانند که در آینده آنها کتابخوان میشوند، آنها به مؤسسه تعلیمی و صنف یک میروند و این دوره به آنها خیلی فایده آور است. واقعا زینه اول تعلیم و تربیت کودک برابر عائله کودکستان بوده، در حیات میمبده آنها نقش خیلی مهم میبازد. بنابراین در 23 کودکستان شهر برای رونق و رواج جسمانی و روحی طفل و در سطح خوب پس سر نمودن 3 ماهه تعطیل کارهای نظارت را به سامان رسانیدند که امروز نورسان روزشان را خوش و خاطرمند میگذرانند. киностудияи давлатии тоҷикфилм барои ҳаводорони синамои миллӣ боз як филми ҷолибу тарбиявиро бо номи «Зиндаги зебост» рӯи кор овард. дар соли равон ин дуюмин филмест ки аз ҷониби ҳайати эҷодии киностудияи тоҷикфилм таҳия мегардад. онҳо нақша доранд то охири сол боз ду филми дигарро пешкаши дӯстдорони синамои миллӣ созанд. нахуст намоиши филми «Зиндаги зебост»ро ҳамкорнамон дар гузориши худ пайгирӣ карданд. таваҷҷӯҳ кунед. як гурӯҳ дӯстдорони синамои миллӣ дар назди кинотеатри ватан ҷамъ омаданд. чеҳраҳои шинохта, ҳунармандон ва дӯстдорони кинои тоҷик барои тамошои кори тозаи коргардони ҷавон далер раҳматов бо номи «Зиндаги зебост» ба ин ҷо ташриф оварданд то аз тавлиди боз як филми хуби ватанӣ пазироӣ кунанд. дар маросими нахуст намоиш роҳбарияти муассисаи давлатии киностудияи тоҷикфилм рӯи саҳна омадани ин филмро самараи рӯ овардани коргардонҳои ҷавон ба синамои миллӣ маънӣ дод карданд ва ин иқдомро муҳим хонданд. салом, номи ман Бахтиёр.